弟兄们，午安！大家好，请起立，我们来唱金堂咏《最自信的朋友》。主，你是我最自信的朋友。主，你是我最亲爱的伴侣，我的心在天天追想着你，渴望见到你的面。在我人生的每一个台阶，在我人生的每一个小站，你的手总是在常拉住我，把我带在你身边，告诉我当走的路没有发现是万幸。你爱何等的畅宽心高，我心花出长洲。有了主还要什么？我心与主心相连，我一切是要跟随主，永不改变。因父及子及圣神之名，阿门。愿天父的慈爱、基督的圣宠、圣神的恩赐与你们同在，也与你的心灵同在。我们通过洗礼圣事，成为天主教会的正式成员。成为教会成员后，基督因主所为，基督是主赎，我们是基督从他那里获得营养和生命之源。离开基督这个主题，我们就会成为孤寂的、不再有用的基督。所以，无论发生什么，永远不要离开生命的主题去基督。Saudara-saudari yang terkasih, kita menjadi anggota resmi gereja dan penuh dalam gereja Katolik melalui sakramen pembaptisan. Setelah menjadi anggota gereja, seharusnya Kristuslah yang menjadi yang utama. Kristus adalah pokok utama dan kita adalah ranting-rantingnya yang memperoleh nutrisi dan sumber hidup darinya.
Terpisah dari Kristus sang pokok utama, maka kita akan menjadi ranting kering yang mati dan tak berguna lagi. Maka apapun yang terjadi, jangan terpisah dari sang pokok kehidupan, yaitu Kristus. 各位家友，现在我们大家人最见证的救星圣举。我向全能的天主和各位校友承认，我是因行为上的过失，我罪，我的重罪。为此恳请同圣同证圣母玛利亚、天使、圣人和你们各位教友，为我们祈求上主，我们的天主。愿全能的天主就连我们赦免我们的罪，使我们得到永生。阿门。上主，求你垂怜；上主，求你垂怜；基督，求你垂怜；基督，求你垂怜；上主，求你垂怜；上主，求你垂怜。光永颂。天主在天所光荣，主爱的人在世享平安。主天主，天上的君王，全能的天主圣父，我们为了你无上的光荣，赞美你，称颂你，朝拜你，信仰你，感谢你。主耶稣基督独生子，主天主，天主的羔羊，圣父之子，主名是罪者，求你垂怜我们。主名是罪者，求你俯听我们的祈祷。走在圣父之右时，求你垂怜我们，因为只有你是神的，只有你是主，只有你是至高无上的耶稣基督，弥合神圣，同享天主圣父的光荣。阿门。请大家祈祷。天主，你拯救了我们，又收留我们为一子，救命人世的最贵苦命，受宠爱的，求你们使所有信仰基督的人都能获得真正的自由，即真天国永恒的产业。以上所求是靠我们的主天主耶稣基督，他和你及生生永生永王。阿门。
读经里，那波给他们讲述扫罗在路上怎样看见了主，共读中读大事录。那时候，扫罗来到耶路撒冷，是发接近门徒，但是众人都怕他，不信他是个门徒。巴尔拿波却抬了他，带他去见总督，并给他们讲述扫罗在路上怎样看见了主，就怎样对他说话，他又怎样在大马士革因耶稣的名字勇敢讲道。扫罗就在耶路撒冷和他们一同从也因主的名字勇敢讲道，并且和讲希腊话的犹太人谈论骗道，他们就打算杀害他。弟兄们知道了，就把他送到该撒利亚，以后派他到他儿所去了。那是犹太、加利利亚和撒玛利亚各地的教会得到平安，便建立起来外资敬畏上主的信徒了，并因此圣神的鼓励，人数逐渐增多。以上是研究的圣训。感谢天主，答参咏。上主在盛大的聚会中，我要赞颂你。上主在盛大的聚会中，我要赞颂你。在敬畏上主的人面前，我要向他欢迎，贫苦的人都能报赞，寻求上主的人见赞颂上主，愿他们万寿无疆。上主在盛大的聚会中，我要赞颂你。不是万民要幡然醒悟归顺上主，列国人民必在上主面前屈膝叩首。凡民目以换全下的人都要朝拜上主，凡归依归途的人也要朝拜上主。我的灵魂将为他而生活。上主在盛大的聚会中，我要赞颂你。我的后裔也将侍奉上主，向未来的时代传出上主的启示，向后代的人民宣扬他的正义。这一切都是上主所作所为。上主
在圣德的机会中，我要赞颂你。他的命令就是叫我们相信和爱。共读圣若望一书。孩子们，我们爱人，不各自在语言和沟通上，而要以行动和真正表达，这样我们便能知道我们是属于真理的。纵然我们的心自卑，我们在天主面前，我们还可以心安理得，因为天主比我们的心的他知道一切。亲爱的诸位，假使我们的心不自卑，我们在天主面前便有恃无恐。我们无论求什么，必从他那里获得，因为我们遵守了他的命令，做了他所喜欢的事。他的命令是要我们信他的子耶稣基督的名，并按照他的吩咐彼此相爱。谁遵守天主的命令，就住在天主内，天主也住在他内。这是天主赐给我们的圣神，我们就知道天主住在我们内。以上是天主的圣训。感谢天主，请起立，福音请丰富。阿列路亚，阿列路亚，主说你们住在我内，我也住在你们内。那住在我内的，他就结许多果实。阿列路亚，愿主与你们同在，也与你的心灵同在。共读圣若望福音。主，愿光荣归于你。那时候，耶稣对他的门徒们说：“我是真葡萄树，我父是园丁。所有树由我而不结果实的枝子，他便剪掉；所有结果实的，他就修剪，使他结更多的果实。你们因我对你们所讲的话，已是境界的了。你们住在我内，我也住在你们内。枝子若不连在葡萄树上，并枝子就不能结果实。同样，你们若不住在我内，也不能结果实。我是葡萄树，你们是枝子。谁住在我内，我也住在他内的，他就结许多果实。因为离了我，你们什么都不能做。谁若不住在我内，就像枝子
丢在外面，而故干了。人便把它拾起来，躲在火中烧掉了。你们如果住在我内，我的话也存在你们内，那么你们无论想要什么，尽管求吧，就会给你们成就。只要你们多结果实，并且成为我的门徒，这就是我父的光荣。以上是天主的圣训。基督，我们赞美你。Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, bacaan Injil hari ini bicara tentang pohon anggur, pokok anggur. Ya. Nah, bicara tentang pokok anggur ini, saya ingat pengalaman beberapa bulan yang lalu dalam rapat kefikepan Makassar sini. Ya. Nah, dalam pertemuan itu karena bicara tentang ekologi, karena persiapan APP, nah itu lalu disepakati dalam rapat kefikepan bahwa setiap kali gereja-gereja di Kota Makassar itu mengadakan dekorasi gereja, diharapkan bahwa orang mendekorasi itu bukan dengan bunga potong, tetapi yang diminta adalah kita menghias gereja itu dengan bunga yang hidup. Nah, mengapa bunga potong itu bunga pot itu lebih baik dari bunga potong? Karena bunga potong itu menurut permenungan kami bersama, bunga potong itu indahnya sementara, biayanya tidak ekonomis dan tidak ramah lingkungan. Karena sekali pakai ya dibuang. Ya siapa lagi yang mau pakai, mendekorasi lagi dan sebagainya. Nah, sedangkan kalau menggunakan tanaman dalam pot, ya indahnya itu alami. Jadi ya waktunya layu ya dia layu. Ya tapi kalau dia masih berbunga, masih segar dan sebagainya, cukup disiram dan dijemur, kalau tidak ada kegiatan, ya dia tetap akan hidup. Ya, seperti itu. Lalu jadi keindahannya itu alami tanpa harus merusak tanamannya karena dipotong kan. Lalu bisa dipakai berulang kali tanaman ini, jadi menghemat secara ekonomis dan mengurangi sampah organik. Seperti tadi yang saya bilang ya hari ini jam ini ada pengantin, orang menghias. Selesai pengantin, besok orang meninggal dibuang ini lagi, diganti lagi dekorasi yang lain. Ya, nanti lusanya ada lagi pengantin, didekorasi ulang lagi dan sebagainya. Ya, jadi ini tidak ekonomis dan tidak ramah lingkungan. Ya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, bacaan hari ini menyegarkan ingatan kita bahwa tanpa Kristus kita bukanlah siapa-siapa. Segala yang kita miliki dan segenap perkembangannya bersumber dari Kristus sang pokok. Bunga dan buah yang muncul di dahan dan ranting memperoleh sumber hidupnya dari batang pohon tersebut. Demikian pula pertumbuhan dan hasil panen yang kita hasilkan sebagai orang Katolik bersumber dari Kristus sendiri yang menjamin kehidupan kita. 今天的读经让我们重新 会想起，没有基督，我们什么都不是。我们拥有的一切和我们所有的发展都来自基督。树其上长出的花和果实，种树干活的生命之源。同样，我们 作为天主小度所结出的果实和收获，也来自基督本人，他保证了我们的生命。Kalau kita sekarang sadar bahwa kehidupan kita yang kita hasilkan ini bersumber dari Kristus sendiri, maka setiap pribadi tidak perlu ada yang merasa tinggi hati atau sombong, atau kebalikannya tidak usah merasa rendah diri atau minder.
Pun ketika Anda merasa sebagai warga biasa yang belum berbuah, jangan putus asa. Tetap ada harapan selama kita tidak memisahkan diri dari sang pokok anggur, yakni Kristus. 如果现在我们已知道我们接触的生命结果来自基督本人，那么每个人都不需要其他多相反的慈悲。继续，你觉得自己是一个还没有接触过世的普通公民，也不要绝望。只要我们不脱离基督，就还有希望。Saudara-saudari terkasih, supaya kita bisa mengerti bacaan hari ini, saya ingin menceritakan sebuah kisah. Suatu ketika ada pastor yang disuruh belajar oleh uskup ke Roma, Italia. Nah, waktu dia berangkat pergi ke Roma, Italia untuk belajar itu, nah lalu dia berangkat itu pada musim dingin. Ya. Tiba di bandara, dia dijemput oleh seorang brother orang Italia yang pernah tugas di Indonesia. Jadi brother ini bisa bahasa Indonesia. Nah, lalu dia jemput pastor Indonesia ini yang mau datang belajar di Roma, Italia, lalu dibawalah menuju ke biara. Nah, karena waktu itu musim dingin, sepanjang perjalanan pastor ini heran. Ya, karena ada lahan yang dia lewati besar sekali, dan yang dia lihat itu sepanjang kiri kanan itu hanya yang dia lihat itu batang-batang batang-batang saja, tongkat-tongkat begitu ya, naik begitu. Nah, lalu karena dia penasaran, kenapa ini jalan kiri kanan ini sepanjang jalan ini hanya ada batang-batang saja naik. Lalu dia tanya brother itu, brother, apa ini batang apa ini? Kenapa sepanjang jalan ini hanya kita lihat batang saja, batang apa ini? Lalu dia bilang, oh itu adalah pohon anggur. Lalu pastornya itu mengatakan, lah, kalau pohon anggur kenapa cuma batangnya yang kelihatan? Lalu brother itu mengatakan, pastor, harus pastor ingat, ini sekarang musim dingin. Jadi kalau musim dingin yang Anda saksikan seperti sekarang ini, Anda hanya lihat batang-batang saja. Tetapi tunggu saja pastor, ya. Nanti kalau Anda lewat lagi di jalan ini pada musim semi dan musim panas, Anda akan lihat pohonnya mulai tumbuh dan mulai merambat di batang-batang yang Anda lihat itu. Nah, lalu apa pesannya cerita tadi, ya? Hidup kita itu seperti mungkin yang kita lihat tentang batang-batang yang kita lihat itu. Ketika kita mengalami musim kering atau ya seperti ceritanya tadi ya, musim dingin yang membekukan, kesannya itu tidak ada apa-apa, tidak ada kehidupan, tidak menarik. Ya, orang tidak suka, ya. Tetapi rahasianya apa? Sepanjang orang pohon itu ranting dan dahan itu tidak memisahkan dari pokok anggurnya, dari pohonnya, maka dia akan tetap hidup. Tunggu saja musim berikutnya setelah musim dingin ini berlalu, musim kering kemarau untuk kita, ya dia akan tumbuh kembali ketika sudah lewat musim itu dan datang musim penghujan kalau kita hanya 2 musim, atau musim semi kalau untuk yang 4 musim. Ya. Nah, ini juga gambaran tentang diri kita masing-masing di dalam gereja. Ada yang mengatakan, pastor, saya sudah lama ikut Yesus, tapi saya ini hanya merasa sebagai penggembira saja. Disuruh menyanyi, saya tidak bisa. Disuruh membaca, saya gugup pastor. Ya. Nah, banyak, tidak ada bakatku pastor, ikut Yesus dan sebagainya. Saya merasa sia-sia. Tetapi pesannya, ya seperti gambaran Tuhan sang pokok anggur itu dengan tanaman itu, dia sabar. Rahasianya apa? Tetap bertahan saja pada pokok anggur itu. Nah, saya mau tanya Anda Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, semua tanaman itu menghasilkan bunga dan buah? Semua tanaman ada bunga dan buahnya? Tidak, ya. Jadi sudah jelas ya. Tanaman itu memberikan kita itu pelajaran untuk kita. Kalau Anda perhatikan tanaman, tidak semua tanaman menghasilkan bunga dan buah. Ada tanaman yang menghasilkan apa? Daun saja.
Nah, lalu yang Anda pikirkan yang hanya menghasilkan daun ini tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Tetap ada. Ya, bukan hanya yang cantik, yang bermanfaat, yang ada kembangnya. Misalnya bunga anggrek, bunga matahari, ya itu saja yang bagus. Atau yang menghasilkan buah, misalnya buah durian, buah jeruk, buah sawo dan sebagainya. Lalu yang tidak menghasilkan bunga dan buah ini tidak ada gunanya. Ada sebetulnya. Ya. Nah, ini menjadi pelajaran. Contoh yang kita makan tiap hari apa? Sayur. Sayur itu ada bunga buahnya? Tidak ada, hanya daun. Tapi daun itu yang memberi kita makanan, nutrisi. Ya, selain buah, ya, sayur itu contohnya supaya kita mulai sadar. Sayur yang kesannya tidak ada daya tariknya karena hanya daun saja, tapi ternyata ada manfaatnya. Kenapa? Itu yang dimakan manusia tiap hari. Itu yang dimakan ternak. Ya. Jadi ini juga gambaran kita sebagai anggota gereja. Bukan hanya yang jadi pastor, bukan hanya yang jadi pengurus gereja yang bermanfaat. Ya tidak. Anda pun yang anggota biasa gereja, yang merasa yang datang hanya hari Minggu datang cari Tuhan, itu juga punya nilai, punya manfaat di mata Tuhan. Sepanjang ya kita tidak memisahkan diri dari Tuhan. Contoh lain, saya kembali lagi tentang tanaman tadi yang tidak menghasilkan bunga dan buah. Hanya dimakan. Jangan lupa bukan hanya soal dimakan. Kalau Anda sakit, ya selain Anda minum obat dokter, orang biasa rujukkan apa? Ya, obat herbal. Obat herbal ini yang diminum apanya? Daun. Ya, daun-daun ya. Orang bilang kalau orang darah tinggi atau apa minum daun salam, ya daun. Jadi ternyata daun yang kita anggap ini sepele, yang murah, yang tidak ada nilainya, ternyata jadi obat. Ya, bukan buahnya ya, daunnya. Ya, ternyata suatu hari juga kita butuhkan. Dan ternyata lebih manjur karena menjadi penyembuh bagi kesehatan kita. Ya. Nah ini gambaran dari kita semua umat beriman sebetulnya Bapak Ibu. Bahwa semua kita ini punya nilai di mata Tuhan. Hanya kita akan tetap punya manfaat, punya nilai kalau kita tinggal bersama Kristus Sang Pokok Anggur. Kalau Anda merasa hanya orang biasa lalu Anda tinggalkan Kristus, Anda tidak mau ke gereja, ya maka memang Anda akan menjadi ranting yang kering yang tidak berguna. Tapi kalau Anda tetap ya walaupun Anda merasa saya ini warga biasa gereja, saya hanya orang biasa, saya hanya tahu datang ikut misa, tapi Anda tetap cari Tuhan, ya tetap nanti Anda punya nilai, ya yang mungkin tidak Anda duga, ya. Saya ingat ada beberapa orang yang masuk Katolik anggota keluarganya, ketika saya tanya, kenapa kan misalnya ada anggota keluarga yang lain yang duluan jadi Katolik. Tapi nanti saya tanya, yang belakangan ini saya minta dibaptis dan sebagainya. Itu saya tanya, kenapa akhirnya kau mau dibaptis, minta menjadi anggota gereja Katolik? Apa jawabannya? Bukan karena bapakku pengurus gereja, karena mamaku aktif di gereja, bukan. Salah satu banyak kesaksian orang yang akhirnya minta dibaptis adalah karena mamaku itu apapun tantangan kehidupan, susahnya hidup, dia tetap berdoa. Nah, kesaksian-kesaksian hidup ini dia tetap ke gereja. Walaupun mungkin dikecewakan dengan teman gerejanya, ya dengan mungkin pastor dan sebagainya, tapi dia tetap pastor Pi di gereja. Nah, ternyata kesaksian hidup orang itulah bagaimana dia tetap tidak meninggalkan Tuhan, tidak meninggalkan gereja, yang menjadi daya tarik untuk orang lain sehingga mau menjadi warga gereja juga. Kesetiaan menghidupi iman ini ternyata menjadi kesaksian yang menjadi daya tarik untuk orang lain akhirnya mau juga jadi anggota gereja. Ya. Jadi bukan pertama-tama karena dia menghasilkan bunga dan buah, tidak. Tapi itu kesetiaannya dalam mengikut Kristus, kesetiaannya dalam memikul salib. Ya, itu yang menjadi kesaksian untuk orang lain mau menjadi warga gereja. Ya, sadar atau tidak, ini juga berlaku untuk diri kita masing-masing.
Ketika Anda dalam tantangan kehidupan, Anda tetap cari Tuhan. Dalam aneka kesulitan hidup, Anda tetap berdoa. Disitulah Anda memberi kesaksian kepada pasangan hidupmu, kepada anak orang tuamu, ya, kepada anggota keluargamu. Kesaksian hidup yang nyata. Dan inilah juga yang membuat mereka berakar seperti Anda berakar kepada Kristus. Jadi itu yang baik kita pelajari dari kisah pokok anggur yang kita dengarkan pada siang hari ini. Tuhan memberkati kita. 请起立，心经 Aku percaya. 我信全全能能的的天天主主父，父，天地万物的创造者，我信父的唯一子，我们的主耶稣基督。我信他因圣神降临，如同正玛利亚诞生。我信他在比拉多至真实门廊，被钉在十字架上，死而安葬。我信他下降阴府，第三日从死者中复活。我信他升了天，坐在全能天主父的右边。我信他要从天降来，审判生者死者。我信圣神，我信圣而共教会，诸圣的相通。我信罪过的赦免，我信肉身的复活，我信永恒的生命。阿明。亲爱的兄弟姐妹们，主耶稣说：“我是葡萄树，你们是葡萄枝。那同我连接在一起的葡萄枝，将这许多果实。但愿我们与基督常连接在一起，永不分离。”现在我们恳切地同声祈祷，请为所有的基督徒祈祷，求主赏赐他们常遵守爱德的戒律，捐弃成见，共同谋求在基督内合而为一。我们同声祈祷，求主父听我们，请为我们的政府和各位团体机关祈祷，求主警惕他们能依照天主的计划通力合作，谋求人民的福利。我们同声祈祷，求主父听我们，请为今天参与圣祭的信友祈祷，求主赏赐他们日进于德，与基督联合在一起，永不分离，在现世做他的生活见证。我们同声祈祷，求主父听我们，请为我们堂区团体祈祷，天主既召集我们传扬他的福音，求主帮助我们以大功的相近，大方积极的生活，主基督徒复活的生命，彼此相爱，使世界更有爱。我们同声祈祷，求主父听我们。 Tuhan, pada misa siang hari ini kami juga mau bersyukur bersama Rafael Chandra yang boleh merayakan ulang tahunnya yang kelima pada tanggal 25 April yang lalu. Terima kasih ya Tuhan atas bertambahnya usia, atas kesehatan dan masa pertumbuhan yang membawa ceria dan semangat. Bantu Rafael Chandra ini di dalam masa pertumbuhannya ya Tuhan, agar membawa kegembiraan di tengah keluarga, dan semoga juga ia dapat bertumbuh dengan baik dan belajar dengan baik untuk menata masa depannya yang cerah. 我们同声祈祷，求主父听我们。 上主，我们旁人心胸才小，但是你的基督恢宏，催迷恩赐我们爱护他人的精神。
同他们联合在一起，共同献百米。以上所求，是靠我们的主基督。奉献用lagu persembahan. In 耶稣天地的君，以永远受尽权，他为我们成为人，出于全情爱惜，且山色有山水，生命已得生灵，因耶稣天地的君，以永远受尽权。因耶稣天地的君，以永远受尽权，昔以错奴之地位，他救我们罪人，因他苦难死，救我们以永死。因耶稣天地的君，以永远受尽权。因耶稣天地的君，以永远受尽权，他为我们全生生自生自甘身心，我受那他一罪，如此接近我们。因耶稣天地的君，以永远受尽权。各位家友，请你们祈祷，望全能的天主圣父收纳我和你们共同奉献的圣曲。望上主从你的手中收纳这个圣祭，为赞美并光荣他的生命，也为我们和他整个教会的益处。天主密接着生生礼宾的交换，容许我们分享弥独有的自尊。天主心就是我们将以密所取续的真理，为我们生活的准则。以上所求是靠我们的主基督。阿门。愿主与你们同在，与你的心灵同在。请主心向上，我们全系归向上主，请大家感谢主我们的天主。这是理所当然的。上主，我们是主感谢你，是理所当然的，并能使人的救我们的有约节羔羊基督已完成了牺牲，现在我们更当隆重地赞扬你，弥接基督是我们复生，成为光明自己，分享永生永为心中，
开启了天国之门，因为他的生死免除了我们的死亡，他的复活使我们重获生命，因此不是亡命养矣。这复活的喜乐，永远晃动东西天上的天使和所有圣人，也同声和颂你的光荣，不停地欢呼。深深深，山主光有的路，你的光有充满天地，仿佛之神。响彻云霄，奉主名而来的，当受赞美，仿佛之神，响彻云霄，奉主名而来的，当受赞美。上主，你是在许生生的，你是一切生的根源。因此，我们来到你台前，又不是教会共同庆祝本周的第一天，基督从死这种复活的日子。你依靠主他，使他坐在你的右边。我们靠他的名恳求你，拜见生化这些礼宾，是成为我们的主耶稣基督的圣子圣水。他甘愿舍身所拿去，拿去面饼，感谢了，分开交给他的门徒说：“你们大家拿去吃，这就是我的身体，将为你们而牺牲。”晚餐后，他同样拿起杯来，又感谢了，交给他的门徒说：“你们大家拿去喝，这一杯就是我的水，新而永久的盟约。这水将为你们和众人经流，以赦免罪恶。你们要这样做来纪念我。”信德的奥迹，基督，我们传播你的圣事，我们歌颂你的呼喊，我们期待你光荣的来临。上主，因此我们纪念基督的生死，
有复活，向你奉献生命之粮，救恩之杯，感谢你是我们的在你代见，侍奉你，我们恳求你，使我们分享基督的生地生血，并因生生合而为一。上主，求你求念不舍的教会，使你的子民协同我们的教宗方济各，我们的大主教罗旺，主理大主教方济各，与所有主教一起全体圣职人员都在爱的中日去完善。求你也纪念怀着复活的希望而安息的兄弟姐妹，并求你纪念我们的祖先和所有主世的人，使他们相见你光辉的生荣。求你纪念我们众人，使我们的有天主圣母东正荣福玛利亚，圣母的敬拜圣若瑟，诸圣中毒，以及你所喜爱的历代圣人圣女共享永生，并使我们借着你的圣子耶稣基督赞美你，向仰你。全能的天主圣父，一切忠诚和荣耀，借着基督协同基督在基督内，并联合圣神，都归由你，直到永远。我们既顺从救主的顺势，有正所达的教导在纲常。我们的天父，愿你的名受宣扬，愿你的国来临，愿你的旨意奉行在人间，如同在天上。求你今天赏给我们日用的食粮，求你宽恕我们的罪过，如同我们宽恕别人一样，不要将我们陷于诱惑，但救我们免于凶恶。上主，求你将一切灾祸中拯救我们，恩赐我们的时代得享平安，更救你大发慈悲，保佑我们多免罪恶，并在一切困扰中获得安全，使我们见证期待永生的幸福和救主耶稣的来临。天下万国，普世权威，一切荣耀，永归于你。主耶稣基督，你曾对宗徒们说：“我将平安留给你们，将我的平安赏给你们。求你不要看我们的罪过，但看你教会的心德。平安照你的圣意，使教会安定团结，你是天主永生永王。阿门。愿主的平安常与你们同在，也与你的心灵同在。请
大家互助平安。 Salam 高阳颂。 出名死居的天主羔羊，求你去领我们。出名死居的天主羔羊，求你去领我们。求你去的天主。 求你赐给我们平安。请看天主的羔羊，请看出面是罪者，蒙召来不生养的人是有福的。主，我担不起你到我心里来，只要你说一句话，我的灵魂就会痊愈。 林祖荣。
我不知明天的道路，每一天只为祝福。我不信明天的太阳，因明天河水阴暗。我不要为将来忧虑，因我心主的应许。我今天要与主同行，因他知前面如何。有许多未来的事情，我现在不能知透，但我只习惯着明天，我也知谁牵我手。我不知明天的道路何在于生活苦楚，但那位养活麻雀者，他必须也看顾我，他是我旅途的两旁和经过河水之彩，但求主必与我同在，他宝血把我遮盖。有许多未来的事情，我现在不能知透，但我只习惯着明天，我也知谁牵我手。请大家祈祷。光荣的上主，你在其生死中许给了我们天上的食粮，求你补助我们，使我们借饥熬饥获得充分的力量，能够主就是上主先生以上所求，是靠我们的主基督。阿门。报告。Salam. Salam. Selamat siang Bapak Ibu dan saudari-saudara yang terkasih. Pertama-tama patutlah kita mengucapkan syukur kepada Allah karena kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti Misa Kudus berbahasa Mandarin yang pada siang hari ini dipersembahkan oleh Pastor Oslan. Beliau dengan penuh kesetiaan selalu membantu kita. Harapan kita ke depannya tetap berjalan seperti yang sudah-sudah, tentu dengan perkembangan yang lebih jauh lagi. Satu hal yang memberi inspirasi pada perayaan Ekaristi ini adalah bacaan bahwa apapun yang terjadi kita harus selalu terikat pada sumber kita yaitu Kristus. Saya yakin dan percaya ini juga akan membantu kita untuk tetap bukan hanya memelihara eksistensi dari Misa Kudus berbahasa Mandarin, tetapi juga memelihara keberlanjutannya. Untuk itu maka dibutuhkan kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas. Yang pertama adalah
kami merencanakan untuk mengadakan pertemuan pengurus pada hari Senin 2 pekan yang akan datang, itu untuk membicarakan bagaimana program-program kerja kita untuk kedepannya. Antara lain bagaimana kita bisa melibatkan sebanyak mungkin kelompok-kelompok kategorial yang ada di Paroki Kristus Raja Andalas dan juga yang ada di paroki lain yang mungkin terkait dengan kegiatan ini. Yang kedua, merencanakan misa kudus berbahasa Mandarin yang akan kita mungkin tingkatkan jumlahnya. Kalau pada kesempatan-kesempatan sebelumnya kita menggunakan bulan yang memiliki pekan kelima, tetapi sekarang kita sudah menambah dengan mencoba melihat kemungkinan melaksanakannya dalam setahun itu minimal 6 kali. Jadi setiap 2 bulan ada misa kudus berbahasa Mandarin. Dan terkait dengan itu, maka penyelenggaraan misa kudus berbahasa Mandarin pada kesempatan berikutnya akan berlangsung pada hari Minggu tanggal 30 Juni. Hari Minggu tanggal 30 Juni, itu minggu terakhir dalam bulan Juni tahun 2024, seperti biasa jam 11 siang. Jadi sekali lagi misa kita untuk kesempatan berikutnya akan berlangsung pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 jam 11 siang. Hal-hal yang lain juga yang perlu kami sampaikan bahwa kami sudah mengupayakan untuk melibatkan kelompok-kelompok kategorial, antara lain kita lihat bahwa teman-teman kita, anak-anak kita dari putra-putri altar, mereka juga melibatkan diri, lengkap formasinya dengan 7 orang misdinar, dan juga mereka dalam pertemuannya sudah mengagendakan untuk juga melibatkan diri bagi mereka yang memiliki minat dan juga di sekolahnya belajar bahasa Mandarin, sehingga mereka bisa untuk melakukan keterlibatan di sini dan secara aktif mengambil bagian. Kemudian saya sudah mengadakan pembicaraan dengan kepala-kepala sekolah yang sekolahnya menyelenggarakan pembelajaran bahasa Mandarin, dan mereka juga akan mengupayakan supaya itu menjadi bagian dari kegiatan kokurikulernya. Jadi misa kudus berbahasa Mandarin juga akan menjadi bagian dari kegiatan kokurikulernya. Mudah-mudahan ke depan ini semakin terintegrasi lagi, dan kelompok-kelompok orang muda yang lain pun kami akan himbau dan usahakan untuk ikut serta berpartisipasi dalam pengembangan kelompok kategorial misa kudus berbahasa Mandarin ini. Lalu juga di tingkat keuskupan kami mencoba nantinya untuk mengadakan audiensi dengan Bapak Uskup, tentu sesudah proses instalasi pada tanggal 15 Agustus setelah beliau resmi menjadi Uskup Agung Keuskupan Agung Makassar, dan juga Pastor Vikep. Pastor Alex Lete secara prinsip menyetujui dan sangat mendukung pengembangan ini. Dan beliau selalu memberikan masukan, memberikan support bahwa kelompok ini harus dikembangkan terus, karena adalah merupakan salah satu kekayaan gereja Katolik di Keuskupan Agung Makassar, terutama Paroki Kristus Raja Andalas, yang berdasarkan sejarahnya kita tahu bahwa paroki ini dimulai dari pelayanan terhadap mereka yang berlatar belakang bahasa dan budaya Tionghoa. Jadi ini menjadi bagian dari sejarah paroki kita. Sekali lagi mohon tetap dukungan Bapak Ibu dan juga dukungan kita semua untuk keberlanjutan ini. Penyampaian-penyampaian akan disampaikan melalui media WhatsApp group dan juga Instagram. Mohon selalu berkunjung ke situ untuk melihat perkembangan-perkembangan. Sekali lagi terima kasih untuk perhatian kita semua, terutama terima kasih untuk hati kita yang tetap diberikan untuk kegiatan ini. Demikian penyampaian, terima kasih atas perhatian kita. Yuan zu与你们同在，也与你的心灵同在。
请大家俯首接受天主的降福。各位兄弟姐妹，天主一切他唯一圣子的复活，虽然救赎了你们，并收纳你们成为他的儿子，愿他降福你们，并使你们充满喜乐。天主一直他救赎之恩，保佑愿的自由自由你们，愿他使你们成为永生的真人之人。天主赐许你们皆心的和犀利分享基督的复活，愿他带领你们心是独生子的生活，而或能进入天上的国家。愿全能天主、圣父、圣子、圣神的降福领有你们，并永远存留在你们当中。阿门。弥撒礼成，感谢天主。我们继续主传福音吧。阿门。李成勇，我已经决定。我已经决定要跟随耶稣，我已经决定要跟随耶稣，我已经决定要跟随耶稣，永不回头，永不回头。从无人背叛，无人要跟随；从无人背叛，无人要跟随；从无人背叛，我仍要跟随，永不回头，永不回头。世界在前头，世界在背后，世界在前头，世界在背后，世界在前头，世界在背后，永不回头，永不回头。谢谢大家，午安。